This is a visual description of how to take admission by online procedure in the portal of বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। এটি একটি ভিজুয়াল ডেসক্রিপশন কিভাবে ছাত্ররা অনলাইন অ্যাডমিশন নেবে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের পোর্টালে। আমি উদাহরণস্বরূপ একটি বিএ জেনারেল ফর্ম, একটি বিএ জেনারেল ক্যান্ডিডেটের অনলাইন অ্যাডমিশন দেখাবো। As an example, I'll basically show how to fill up the form of a BA General candidate. The procedure for all other subject will be the same. এই একই পদ্ধতি অন্যান্য সাবজেক্টেও অ্যাপ্লাই করা হবে। তাহলে আমরা প্রথমে দেখে নিচ্ছি যে কিভাবে আমাদের প্রথমে মেরিট লিস্টে দেখতে হবে এবং সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের কিভাবে অ্যাডমিশনটা নিতে হবে। So we will first see how to find our name, whether it is there in the merit list or not, in the first merit list or not, which is the provisional first merit list, according to which admission will be proceeded on the 1st of September 2020. So, as I've said, I'll show admission of a candidate in the BA General stream. So, উদাহরণস্বরূপ আমি একজন BA General ক্যান্ডিডেটের অ্যাডমিশন প্রসিডিওর দেখাবো। তাহলে প্রথমে যেটা করতে হবে, আমাদের এটা হলো বিজয়গড় কলেজের ওয়েবসাইট। দিস ইজ দ্য ওয়েবসাইট অফ আওয়ার বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। So we have to go for BA. Since we are, as an example, I have already said that I'll show admission of a BA General candidate. তাহলে BA তে গেলাম। BA তে ক্লিক করার পরে আমরা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব। We have to select the category of the candidate, whether it's general or the SC, ST, OBC, OBCB. So general. Next, I have said we will go for an example of a BA General candidate. So BA General, left click, and basically I will show the admission of a candidate whose name is Priya Bishwas. Priya Bishwas বলে একজন ক্যান্ডিডেটের অ্যাডমিশন প্রসিডিওর আমি এখানে এক্সপ্লেন করব। তাহলে আমরা একটু দেখে নিই যে বিজয়গড় কলেজের মেরিট লিস্টের বিএর যে মেরিট লিস্ট বেরিয়েছিল সেই মেরিট লিস্টে আমার প্রিয়া বিশ্বাসের নাম আছে কিনা। তো আমরা কি করেছিলাম, আমরা এই বিএতে ক্লিক করেছিলাম। ক্লিক করার ফলে একটা নতুন উইন্ডো খুলবে, ট্যাব খুলবে, উইন্ডো বলবো না, ট্যাব খুলবে। যে ট্যাবটা বেসিক্যালি দেখতে এইরকম, দেখাই তোমাদের সবাইকে। I'll show you how the new tab will look like. The new tab will look like this. This is the how the new tab will look like, and we will see this is the BA General tab. So we will see whether the candidate is there in the provisional merit list for first sem admission phase 1. List number 1 is the first list. So আমরা দেখব এই প্রথম লিস্টে ক্যান্ডিডেটের নাম আছে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি 71 নম্বর পজিশনে ক্যান্ডিডেটের নাম আছে, তার মানে এই ক্যান্ডিডেটের অ্যাডমিশন হবে, যেহেতু ফার্স্ট মেরিট লিস্টে এই অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটের নাম আছে। Since the name of the candidate is there in the first merit list, then direct admission is possible. Now what we will do next, the process is we have to log in with our credentials. Log in with our credentials. Here is the login window. So we will log in with our credentials. What are the credentials? The mobile number is the user ID and date of birth is the password. And here there will be a window, here a button. এখানে একটা বাটন থাকবে যেখানে
এরা বলা হবে যে লগ ইন। আমাদের এখানে বন্ধ আছে কারণ এখন আমাদের 1 তারিখ থেকে লগ ইনটা শুরু হবে। আমি এক্সপ্লেন করার জন্য এখানে একটা বাটন থাকবে, দেয়ার উইল বি এ বাটন হিয়ার, ইট উইল বি written login. So you have to click that button and enter into the admission page. So আমরা যখনই লগ ইনটা করবো তখন কিরম দেখতে লাগবে জিনিসটা, পেজটা একটু দেখাই। So let's see how when I log in how can we what we will see, আমরা কি দেখব। তো যেটা দেখব সেটা হলো এই পেজটা, এই পেজটা আমরা দেখব, ঠিক আছে। we will have a look at this page. So next what we have to do, next we will click at this merit position, এই মেরিট পজিশন আমরা ক্লিক করব। এই যে দেখতে পাচ্ছি এই মেরিট পজিশন লেখা আছে, নীল রঙের বাটন, এই মেরিট পজিশন আমরা ক্লিক করব, লেফট ক্লিক। তাহলে ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করার পরে আমরা এই পেজটিতে আসব। So after login with user ID and password, which is the date of birth, mobile number as user ID and date of birth as password. Mobile user ID হলো মোবাইল নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ হলো পাসওয়ার্ড। সেটা দিয়ে লগ ইন করে আমরা এইরকম একটা পেজে আসব, this page. Okay, so there is a button we can see which is your get admission button, which is here written get admission. So get admission button e amra left click korbo, we'll do a left click in get admission button to get admitted into the course. So this is the total breakup of your admission fees এর বিন্যাস। এটি তোমাদের অ্যাডমিশন ফিজের সম্পূর্ণ বিন্যাস, মানে কি কি খাতে কোন কোন ফিস তোমাদের দিতে হয়েছে তার বিন্যাস। এবারে যেটা করতে হবে, আমাদের একটা পেমেন্ট পোর্টাল চুজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু চুজ আ পেমেন্ট পোর্টাল, আমাকে পেমেন্ট করতে হবে, হ্যাভ টু মেক আ পেমেন্ট। সো হ্যাভ টু মেক অর চুজ আ পেমেন্ট পোর্টাল। সে হেয়ার উইল চুজ অ্যাক্সিস ব্যাংক অর জাস্ট পে, লেফট ক্লিক। After giving all credentials out here, your card number, you can use UPI, you can use net banking, you can use debit or credit card, anything, and then make a payment. Okay, after making a payment, say I'll try to make a payment. Since this is a demo version, we have used a very nominal amount. The amount here reflected here, the amount reflected here is an example. এটা একটা উদাহরণ, এটা 2 টাকা যেটা আমাদের টোকেন উদাহরণ হিসেবে এটা আমরা ইউজ করছি। এটা কিন্তু ডেফিনেটলি যে অ্যাডমিশন ফিসটা বলা হয়েছে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোর্সে, সেই অ্যাডমিশন ফিসটাই নেওয়া হবে। হেয়ার দেয়ার উইল বি দ্য অরিজিনাল অ্যাডমিশন ফি or the one appropriate admission fee you have to provide, and it will be reflected on your payment portal. Since this is an example, here we have used a 2 rupee token. Okay, so I'll use a UPI. I'll place one UPI number out here and then subsequently make the payment. Okay, so after the payment is made, after the payment has been made, this page will appear. This page will appear on your computer screen. So we have to download 2
documents. One is the receipt and other is the admission form. তো আমাদের দুটো জিনিস ডাউনলোড করতে হবে, একটা হলো রিসিপ্টটা আর একটা হলো অ্যাডমিশন ফর্ম। পেমেন্ট করার পরে এরকম একটা উইন্ডো আসবে, যেটা এখানে লেখা আছে অ্যাডমিটেড রোল। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাডমিটেড রোল এসে যাওয়া মানে হলো তোমার অ্যাডমিশন হয়েছে। ওকে, there is an admitted role. আচ্ছা, এটা বলে দেওয়ার কথা যে এই অ্যাডমিশনটা প্রভিশনাল। This admission is provisional because it is subject to verification, physical verification. Once your college will open, your form, your credentials will be physically verified, and if any discrepancy is found, your candidature would be cancelled. So basically, you will have two things to download. One is a receipt, another is the admission form, and you have to preserve it with yourself. তো এখানে দুটো জিনিস ডাউনলোড করতে হবে, একটা হলো রেসিপ্টটা, যেটা দেখতে এইরকম দেখতে হবে, এটাকে তোমরা ডাউনলোড করে রাখবে, প্রিন্ট করে ডাউনলোড করে রাখবে, অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি অ্যাডমিশন ফর্ম, যেটাকে দেখতে এরকম হবে, সেটি তোমরা ডাউনলোড করে রেখে দেবে। ওকে, ভালো কথা। এবারে ধরো আরেকটা কোর্সে তোমার অ্যাডমিশন, তোমার নাম উঠেছে এবং সেই নামটি ফার্স্ট লিস্টেই উঠেছে, তাহলে তুমি সেখানে কি করতে পারো, সুইচ করতে পারো। এই যে এই বাটনটা আছে সুইচ, এই বাটনটা যদি তুমি প্রেস করো, সুইচ, উইদাউট এনি ফিজ ডিফারেন্স, দিস সুইচ উইল টেক প্লেস। একটা জিনিস এখানে বলে দেওয়ার, যদি দুটো কোর্সের মধ্যে অ্যাডমিশন ফিজের ডিফারেন্স থাকে বা পার্থক্য থাকে, তখন যে পার্থক্যটা কম বা বেশি সেটা তোমাকে সাবসিকুয়েন্টলি পেমেন্ট করতে হবে। যদি তুমি সুইচ করতে চাও, সুইচ মানে ধরো তুমি বিএ জেনারেলও অ্যাপ্লাই করেছো, বাংলাতেও অ্যাপ্লাই করেছো, এবং বিএ জেনারেলে তোমার নাম উঠেছে, বাংলাতেও নাম উঠেছে, তোমার ইচ্ছে হলো বাংলা অনার্স পড়বে, ঠিক আছে, তখন তুমি কি করবে, এই সুইচটা করতে পারো। অথবা তুমি বাংলায় নাম উঠেছে, বিএ জেনারেলে সুইচ করতে চাও, সেটাও করতে পারো। So the switching method is for those whose name has been published in waiting list of two different subjects. Okay, if the candidate want to switch, he or she can switch subsequently, basically with the paying with after payment of the amount which is the difference between the two courses. If there is any difference, then they have to pay it. তাকে পেমেন্ট করতে হবে সেটা, যদি ডিফারেন্স থেকে থাকে। আর যদি না থেকে থাকে, তাহলে উইদাউট এনি মানি দে ক্যান বেসিক্যালি সুইচ। নাও নেক্সট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল ইউর অ্যাডমিশন, তুমি যদি তোমার অ্যাডমিশন ক্যান্সেল করতে চাও, তখন কি করবে? এখানে একটা উইন্ডো দেখতে পাচ্ছ, হলুদ রঙের বাটন, যেখানে লেখা আছে ক্যান্সেল অ্যাডমিশন, তুমি সেখানে ক্লিক করবে, লেফট ক্লিক। এখানে লেখা আছে আই ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল, ডু নট ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল, আই ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল। দেন নেক্সট হলো প্রেসিং ওকে। ওকে দেওয়ার পরে এখানে দুটো কোয়েশ্চেন আসবে, ঠিক আছে। এন্টার ইওর ব্যাংক ডিটেলস, যে ব্যাংক ডিটেলসে তোমাকে অ্যাডমিশন ফিসটা ফেরত দেওয়া হবে যদি তুমি ক্যান্সেল করো, ঠিক আছে। এখানে এন্টার ব্যাংক ডিটেল, এখানে দুটো অপশন আছে, যেটা বলা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ওয়ান রিফান্ড টু দ্য সেম অ্যাকাউন্ট ওয়্যার ফ্রম দ্য পেমেন্ট ওয়াজ অরিজিনালি মেড। যে অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্টটা করা হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টে পয়সাটা চলে যাবে, রিফান্ড অ্যামাউন্টটা। আর একটা হলো রিফান্ড টু মাই গার্জিয়ান অর মাই অ্যাকাউন্ট, এটা তাদের জন্যই এখানে বলা হয়েছে যারা অন্য কারো অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্টটা করেছে অনলাইন এবং তাদের ক্যাশটা দিয়ে দিয়েছে, রিফান্ড করে দিয়ে। ফর এক্সাম্পল সাইবার ক্যাফের আমি কথা বলছি, সাইবার ক্যাফের যারা, তারা তো অনেক সময় এই পেমেন্টটা করে, তাদের ফিজিক্যালি টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু টাকাটা তো ক্যান্ডিডেটের থেকে চলে গেল। এবারে আমরা যেটা এনশিওর করছি, হোয়াট উই আর এনশিওরিং, টাকাটা যেন ক্যান্ডিডেটের হাতে পৌঁছে যায়। তাহলে এইখানে এই যে সেকেন্ড অপশনটা রিফান্ড টু মাই অর মাই গার্জিয়ান অর মাই রিলেটিভস, এখানে তুমি যদি ক্লিক করো, এখানে অনেকগুলো অপশনস দেবে, কোন ব্যাংক,
নেম অফ দ্য অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম কি, অ্যাকাউন্ট নাম্বার কি, কোন টাইপ সেভিংস না কারেন্ট, জেনারেলি সেভিংস হয়, আর আইএফএসসি কোডটা দিয়ে দিতে হবে। করে সেভ করে দিলেই এই ক্ষেত্রে তোমার আমাদের কাছে ইনফরমেশন চলে আসবে এবং তোমার ক্যান্সেলেশন অ্যামাউন্টটা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। সো বেসিক্যালি this cancellation policy ensures that the money which has been given by the candidates as a part of their admission, if they want to cancel the admission, the money goes back to the account of that candidate itself. Basically, there are two options: whether you want the money to be back into the same account from the where it was refunded, or into the account of the candidate or candidate's relatives. So you have to carefully choose between these two options, and subsequently you will basically get your money back after proper deductions. So this is the basic instruction for filling up your for taking online admission, for switching courses, and for cancellation of your admission. Thank you.